सुभद्रांग भली एमिति पिला खोजिले मध्य मिलिबो नाही एबे नाइ कहतु नाटो हेले बाड़ी बेटी हो वैष्णव कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार वैष्णव कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार को भाषा रे अच्छा रूपटा किमिति देखुचंती तो रूप देखुचंती रूपटा देखुछ ना किनि जळुची राग रसकुल्या विवत्स वीर हे पचार जा विश्व मध्य रे के कहिबो वर्णिबा पाई की ता शोभा गुण विश्व श्रुक चारी मुख घटन हे वामदेव पंचा नन हे बाहुळे ऋतु आनन्दे गायन करुछन्ति प्रति दिन हे आज्ञा डायरेक्ट गो विवत्स वीर हे बचार जाहा अच्छा विश्व मध्यरे के कहिब ताहा वर्णिबा पाई कि जा शोभा गुण हाँ। विश्व श्रुक चारि मुख घटन कवि माने गोटे मुखरे रूप को वर्णना करि पारले नाही सुभद्रांग रूप को कवि माने गोटे मुखरे वर्णना करि पारले नाही नाही विश्व श्रुक जे ब्रह्मा विचार कले ब्रह्मा कौन विचार कले मोर तो चारि मुखरे रूप को वर्णना करिवि टीवी ये मध्य वर्णना करि पारले नाही नाही। वामदेव पंचानन वामदेव जे महादेव महादेव देवदेव महादेव पांच मुखरे वर्णना कले अच्छा अच्छा शिवंकर ब्रह्मांकर चारि शिवंकर पांच मुखरे मध्य वर्णना करि पारिले नाही बाहुळे ऋतु आनन गायन करूछंती प्रतिदिन बाहुळे जे कार्तिक कार्तिकेय ऋतु हैला 6 आनन होची मुख षड मुखरे कार्तिक अवश्य रूप को वर्णना कले कले वर्णना करि पारिले नाही। हे विशेष वदन शेष होइले विश्व मोहि शोभा बनिबा छले वर्णना करू हे हेले लागि तो विशेष से विधि होइले तो विशेष बदन शेष होइले शेष नाग जे अनंत नाग विचार गले मानकर 4 5 6 हाँ। सहस्र मुखरे रूप को वर्णना करिवि हां से मध्य वर्णना करि पारले नाही नाही वर्णन करू हेले लालायित अच्छा ए रूप प्रति एते लालायित हेले जे गोटे जीवरे हेलानी हाँ। दीटा जीवरे वर्णना करिवि दी जीव हेले मध्य से वर्णना करि पारिले नाही आहे बासव देखि भाळिले बासव देखि भालिले बासव देखि भालिले बासव देखि भालिले और विज्ञानकर क्रोध हितवर अच्छा गौतम भल कले बासव देखि भालिले दीटा कतै गोटे गोटे रूप को वर्णना करिया राति पाहि जिवो गोटे गोटे जिंस वर्णना करिया राति पाहि जिवो अच्छा एणु करी आज्ञा एपरि अपरप सुंदरी कन्या सुभद्रा को ग्रहण करंतु मना करंतु नाही अच्छा सर्पर काई के दीरा जीव हला हां सापर काहे के दीरा जीव होइछि संसार तो समस्त मेरो गोटे गोटे जीव सापर काहे के दीरा जीव होइछि आपने प्रश्न पचारु छ हां बढ़िया कथाटी एटा कहले परा रे हां बेसी लाळेयारू दीटा जीव होइले लाळेबारु नाही कहलो लाळे तो हलारू अरे कश्यप ऋषिंगर 13टा भार्या 2टा भार्या हले गोटे 13टा भार्या मधुर कद्रु आउ बिनता ए दुईटी राणी कद्रुंग ठारू जात हेले सर्पगण बिनता ठाकुर जात हेले दुईटी पुओ गरुड़ आउ अरुण गरुड़ आउ अरुण दुईटी पुओ जात ए दुई सौतुणी मध्य सबुले लागिला कलह
ବିନତାଙ୍କର କେବେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସୁଖ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କଦ୍ରୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମା ହଉଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ପମାନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ଚ୍ଛନା କରନ୍ତି ଘୃଣା କରନ୍ତି କାହାକୁ ବିନତାଙ୍କୁ ହଁ ହଁ ଦିନେ କଦ୍ରୁ ଆଉ ବିନତା ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ହଁ ସେ ସମୟରେ କଦ୍ରୁ କହିଲେ ବୋଲେ ଭଉଣୀ ଦେଖିଲ ଏ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥରେ ଯୋଉ ଅଶ୍ଵ ଗୁଡାକ ଯୋଚା ହେଇଛି କଳା ନା ଧଳା ବିନତା କହିଲେ ଧଳା ଅଶ୍ଵ କଦ୍ରୁ କହିଲେ କଳା ଅଶ୍ଵ ହଁ ବିନତା କହିଲେ ଧଳା କଦ୍ରୁ କହିଲେ କଳା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିଲା କିନ୍ତୁ କଦ୍ରୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତମ କଥା କି ମିଛ କି ମୋ କଥା ମିଛ ଯଦି କଳା ହେଇଥିବ ତମେ ମୋର ଦାସୀ ହବ ହଁ ହଁ ଯଦି ଧଳା ହେଇଥିବ ମୁଁ ତମର ଦାସୀ ହେଇକି ସାରା ଜୀବନ ରହିବି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ସର୍ତ୍ତଟା ରହିଲା ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ଆସିଲେ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ କଳା ନା ଧଳା ପ୍ରକୃତରେ ଧଳା ଯଦି ଧଳା ତାହେଲେ କଦ୍ରୁ ଦାସୀ ହେଇଯିବେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ ଯେତେ ସବୁ କଳା ସାପ ପିଲା ଗୁଡାକ ଥିଲା ହଁ, ହଁ। ବୋଲେ ବାପରେ କାଲି ସକାଳୁ ଆମର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ତ ଦାସୀ ହେଇଯିବି ପ୍ରକୃତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କଳା ବୋଲି କହିଦେଲି ହଁ, ହଁ, ମୁଁ ଯଦି ଧଳା ତାହେଲେ ମୁଁ ଦାସୀ ହେଇଯିବାକୁ ପଡିବ କଣ କରିବି ଯେତେ ସବୁ କଳା ସାପ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଉଦୟ ହେଲା ସମୟରେ ତମେ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଯିବ ଏ ସାପର ପିଠି ଗୁଡା ସବୁ ଗୁଡେଇ ହେଇଯିବ ଗୁଡେଇ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣଟା ଲୁଚିଯିବ ଖାଲି କଳା ଦେଖାଯିବ। କଦ୍ରୁଙ୍କ କଥାରେ ସେ ପିଲା ଗୁଡାକ ସବୁ ଗୁଡେଇ ହେଇଗଲେ ହଁ ହଁ ଘୋଡା ସବୁ ଯା ଯେତିକି ଔଷଧ ସବୁ ଗୁଡେଇ ହେଇଗଲେ ହଁ ସବୁ କଳା ଦେଖାଗଲା ହେଲେ ଏ ଯୋଉ କପଟରେ କୁଟ କପଟରେ ଇଏ ଜିତିଗଲେ କିଏ କଦ୍ରୁ ହଁ 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 ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବିନତା ସବୁବେଳେ ଦାସୀ ହେଇକିରି ରହିଲେ ରହିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ କଦ୍ରୁ ହଁ, ହଁ। ସହିପାରିଲେନି ମାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଦ୍ରୁଙ୍କୁ ଦିନେ କହିଲେ ବୋଲେ ବିମାତାକୁ କହିଲେ ବୋଲେ ମା ମୋ ମାକୁ ତମେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ ନା ଦେବି ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ଯଦି ତୁ ରଖିବୁ ତାହେଲେ ଦେବି କଣ ତୁ ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାହନ ଗରୁଡ ତୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯଦି ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡଟା ଆଣିକି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମତେ ଦେଇପାରିବୁ ତାହେଲେ ତୋତେ ତ ମାକୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବି ମୁକ୍ତି କରିଦେବି ଦାସୀପଣରୁ ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିକି ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡଟା ଆଣିଲେ କଦ୍ରୁକୁ ଦେଲେ ବୋଲେ ଏଥର ମୋ ମାକୁ ଦାସୀପଣରୁ ତମେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ। ମୁକ୍ତି କରିଦେଲେ ଭଗବାନ ବିଚାର କଲେ ଯଦି ସାପ ପିଲା ଗୁଡାକ ଅମୃତ ଖାଇଦେବେ ଅମର ହେଇକି ରହିଯିବ ସଂସାର ରହିବ କି ଏତେ ସାପ ବ୍ୟାପିଯିବ ଯେ ସଂସାର ରହିବ ନା ଖାଲି ସର୍ପମୟ ହେଇଯିବ କରିବେ କଣ ଭଗବାନ ନିଜେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧରିକି ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ମାନେ ପାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅମୃତ ପାନ କଲେ ଏମିତି ଅମର ହବନି ଯୋ ସ୍ନାନ କର ଗଙ୍ଗାରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିବ ଅମୃତ ପାନ କଲେ ହବ ଯୋ ଏଇଠି ଭାଣ୍ଡଟା ଥୋଇ ଦିଅ ଏ ଭାଣ୍ଡଟାକୁ ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡ ଥୋଇଦେଲେ ସାପ ପିଲା ଗୁଡା ସବୁ ନଦୀରେ ପଶିଗଲେ ହଁ ହଁ ତ ବୁଦ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ନଦୀରେ ପଶିଗଲେ ଗାଧେଇବାକୁ ଗାଧେଇକିରି ଆସିବେ ହଁ ହଁ ଏ ସମୟରେ କଣ କଲେ ଭାଣ୍ଡଟାକୁ ଧରିକିରି ଭଗବାନ ମାୟା କରିକିରି ଚାଲିଗଲେ ଚାଲିଗଲେ ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟଟା କୁଶ ଘାସରେ ସବୁ କାକର ପଡିକିରି ଅଛି ଗାଧେଇକିରି ଆସିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଏ ଯୋଉ କାକର ଗୁଡାକ ପଡିଛି ଭାବିଲେ ଭାଣ୍ଡଟା ବୋଧେ ସବୁ ପଡିଗଲା ଏ ସବୁ କୁଶ ଘାସରେ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଅମୃତ ଗୁଡାକ ଲାଗିଛି ଲାଗିଛି। ଜିଭ ପକିରି ମାନେ ସବୁ ଚାଟି ନେଲେ ଅମୃତ ବୋଲିକିରି ସାପ ପିଲେ ଯା ସବୁ ଜିଭ ପକିରି ସବୁ ଚାଟି ନେଲେ। କୁଶ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦାଢ ଛୁରୀ ଭଳି ଦାଢ ଗୁଡା ସବୁ ଯାକ ଜିଭ ଯା ସବୁ ଦି ଫଡା ହେଇଗଲା ତେଣୁକରି ସର୍ପର ଜିଭାଟା ଦି ଜୁହା ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ପୁରାଣ ମତ ଗରୁଡ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ କଥାଟି ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ କଥାଟି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଣୁ କରି ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ର ବିଚାର କଲେ ଯେ ମୋର ଯୋଉ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଯୋଉ ଗୌତମ ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଇକିରି 1000 ଆଖି କଲେ ଯାହୁ ଭଲ ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ହେଲା ସଂସାରରେ ସବୁ ଦିଟା ଆଖିରେ ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ହଁ। ଏ ନାରୀର ଯୌବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଆଖିରେ ରୂପକୁ ଦେଖିବେ ଦିଟା ଆଖିରେ ଦିଟା ହଁ ଆଖିରେ। ହଁ ବିଜ୍ଞ ଜନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ହିଁ ତମର ଗୌତମ ଭଲ କଲେ ଭଲ କଲେ। ଏ ଯୋଉ ସହସ୍ର ଆଖି ଦେଲେ ହଁ। ସହସ୍ର ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ହେଇଗଲା। ଏଣୁ କରି ଆଜି ଏପରି ଅପରୂପ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆପଣ ନାସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରଖ ରଖ ବିବଛ ହେ ଏନ ଦବଳା ତୁମ୍ଭେ ନ ରଖିଲେ ନିଶେ नीरे କହେଲା କହେଲା ରଖ ରଖ ବିବଛ ହେ ଏନ ଗୋବାଳା ତୁମ୍ଭେ ନ ରଖିଲେ ନିଶେ नीरे କହିଲା ଚରଣ ତଳେ ପଡୁଛି ପୟର ଧରି ଗଡୁଛି ଚରଣ ତଳେ ପଡୁଛି ପୟର ଧରି ଗଡୁଛି ଆସି
କରି ସେ ଆସିଛନ୍ତି କଣ ହେଲା କାହିଁକି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନା ଗୋଡ଼ ଧରିକିରି କୁହ ରଖ ଆଜ୍ଞା ମନା କରନି ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କଣ ହେଲା ୟାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନାରୀର ଦୁଃଖ ଟିକେ ସହିପାରୁନ ୟା ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରୁନ ତାର ୟା ଦୁଃଖ ମୁଁ ଦେଖିବି ମନର ଭାବନା ଟିକେ ଦେଖିପାରୁନ ୟା ମନର ଭାବ ଆପଣ ପରା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆପଣ ପରା ଜଣେ ପୁରୁଷ କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ବିରହୀ ନାରୀର ତାର ଦୁଃଖ ଟିକେ ବୁଝ ୟା ଦୁଃଖ ମୁଁ ବୁଝିବି ଏତେ ଆଶା କରି ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ କଣ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ତାହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ମାଗୁଛି ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର 2 ପଟ ଶଙ୍ଖା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ସୁଭଦ୍ରା ମୋଠାରୁ ଚାहे ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର 2 ପଟ ମାତ୍ର ଶଙ୍ଖା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଝିଅର ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ସୁଭଦ୍ରାର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ତତେ ବଡ଼ ବିକ ଲାଗୁଛି ରାବ ବିକଳ ଲାଗିଗଲି ରେ ମୋ ନାନୀଟା ଯେତେବେଳେ ମତେ ବିକଳ ଲାଗିଗଲି ତୋ ପାଖକୁ ଆଇଥିଲୁ ସେ ମଦିନରେ ବସେଇଲା ବସେଇ ଦଉଛୁ ବେଶୀ କାନ୍ଦନା ରାବ ବେଶୀ କାନ୍ଦନା ସେ ମହାନଦୀରେ ବସେଇଲା ବସନାରେ ତତେ କେତେବେଳେ କିଏ ବସେଇ ଦବ ତା ଦୁଃଖ ଟିକେ ବୁଝ ଆଜ୍ଞା हे अर्जुन हे अर्जुन एते निष्ठुर काहे होउछ ଗ୍ରହଣ କର मते ग्रहण कर କଣ ହେଲା कुचित व्यवहार करछु सन्मुखे फेरि जाओ सन्मुखे कोई तू बात तो करने सुने नहीं धरु जाई नीलचरी आसुछु मोर निकट को पृथ्वीक्षा ମରି ଯିବେ ମାରନି ଆଜ୍ଞା मरी जाऊ मरी गले मध्य मते दुख नहीं तो छातीरे पत्थर गिरे पत्थर तळली जिओरे तू जिंद होउछ पत्थर तरल जाई पारे पत्थर तरल जाई पारे किंतु ए हृदय केबे मते तरलिब नाही सुभद्रा जी ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି तू का पुरुष ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି का पुरुष कि बुझी पार कोण ହେଲା मु बुझी गली বনে ময়ূরা গগনে সুমেধা লক্ষান্তরে ভানু জলে সুপদ্মা अच्छा ইন্দু দিলক্ষ কুমুদাস্য তোয়ে যাদক্ষ প্রীতি মহিতে দূর श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव इति रजा पुଅ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ସୁଭଦ୍ରା କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ତାର ହୃଦୟର ଭାବଟା ଟିକେ ବୁଝିପାରୁନା हृदयर भावना ବନେ ମୟୂରା ଗଗନେ ସୁମେଘା अच्छा ପର୍ବତ ଶିଖର ଅଛି ମୟୂର हाँ ଆକାଶ ମାର୍ଗର ଅଛି ମେଘ मेघ ମେଘ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମେଘକୁ ଦେଖିଲେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛଟି ନୃତ୍ୟ କରେ नृत्य करे କାହିଁକି ନା ମେଘ ସହିତ ମୟୂରର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି संपर्क ନା ନାହିଁ ଲକ୍ଷାନ୍ତରେ ଭାନୁ ଜଳେ ସୁପଦ୍ମା अच्छा ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନରେ ଭାନୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି सूर्य अच्छी ଜଳ ଭିତରେ ଅଛି ପଦ୍ମ पद्म ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ कौन भाई କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପଦ୍ମର संपर्क ରହିଛି ଇନ୍ଦୁ 2 ଲକ୍ଷ କୁମୁଦଚ୍ଚ ତୋଏ ଆଚ୍ଛା। 2 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନରେ ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ଦୁ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର चंद्र ପୁଷ୍କରିଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି କଇଁ କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ କଇଁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ कौन भाई କାହିଁକି ନା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି ओ संपर्क ଦୂରେ ଥିଲେ ପାଶେ ଅଛି ଏହା ଥିବ କେତେ ଦୂରେ ଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ଦୂରେ ପ୍ରୀତି ଅଭେଦ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଦୂରେ ଥିଲେ ଯେ ତାହାର ସେ ତାହାର
ପାଶେ ଅଛି ଏହା ଥିବ ଘେନି ଆଚ୍ଛା କେତେ ଦୂରେ ଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ଦୂରେ କୁମୁଦିନୀ ଅଥଚ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଆଜି ରହିଛି ଆପଣ କାହିଁକି ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ସମ୍ପର୍କ ତାର ଦୁଃଖ ଟିକେ ବୁଝ ୟା ଦୁଃଖ ମୁଁ ବୁଝିବି କଷ୍ଟ ଟିକେ ବୁଝ ୟା କଷ୍ଟ ମୁଁ ବୁଝିବି ଆଉ କିଏ ବୁଝିବ ଏ কেতে
କାହିଁକି ଏ ନିଷ୍ଠୁର କାହିଁକି ଏ ଭର୍ସନା କଣ ହେଲା? ଯଦି ସେ ମରିଯିବ ମରିଯାଉ, ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଭୟ ନାହିଁ। ଏ ନିରକ୍ଷର ହେଉଛି ଗୋଟେ କଳଙ୍କିନୀ, ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା, ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସହସ୍ର ସଜ୍ଜାର ନାୟିକା। ଏଣୁ ୟାକୁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରି